بہت پرانے زمانے کی بات ہے. ایک شخص کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہا ہوتا ہے. وہ محنت مزدوری کرتا تھا، صبح کام پر چلا جاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا. اس کی بیوی اس کی خدمت خاطر کرتی. وقت بہت اچھے طریقے سے گزر رہا تھا. ایک بار جب وہ رات کو گھر کو آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بڑی پریشان بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے، کیوں پریشان؟ تو اتنے میں اس کی بیوی رونے لگ جاتی ہے. وہ پوچھتا ہے کیا بات ہے، رونے والی اس میں کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہمارے سین میں ایک درخت ہے. آج میں نہا رہی تھی تو اس پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا جس نے مجھے نہاتے ہوئے دیکھ لیا، اور مجھے یہ بالکل منظور نہیں ہے کہ مجھے اس طرح کوئی دیکھے. اس سے میری پاکیزگی ختم ہوتی ہے اور میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی اگر آپ کے سوا مجھے اور کوئی دیکھ لے. اس کے شوہر کو اس بات پر بہت رشک آتا ہے. وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری بیوی اتنی پاک باز ہے، میری بیوی اتنی نیک ہے. تو وہ اٹھتا ہے اور اسی وقت اس درخت کو کاٹ دیتا ہے. ہنسی خوشی وہ رہنے لگ جاتے ہیں. کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ شخص آدھے دن کوئی گھر کو واپس آ جاتا ہے. جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ ہوتی ہے. وہ یہ منظر دیکھ نہیں پاتا اور وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے. وہ کسی دور کی سلطنت میں چلا جاتا ہے اور جب وہ شہر میں داخل ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہاں کا جو راجہ ہے اس کا ہیروں کا ہار چوری ہو گیا ہے. بادشاہ کے سپاہی آ رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں. تو وہ پوچھتا ہے دکاندار سے کہ یہ کیا ماجرا ہے. دکاندار اسے بتاتا ہے کہ یہاں کے راجہ کا ہیروں کا ہار چوری ہوا ہے اور اس کے سپاہی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو جس پر بھی ان کا شک ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور جا کر اسے قید کر دیتے ہیں اور اسے مارتے بھی ہیں. تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. ابھی وہ اسی حیرانی اور پریشانی میں کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں. انہوں نے سفید داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، صاف کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور پاؤں اوپر کو رکھ کر چل رہے ہوتے ہیں. پاؤں اٹھا کر بڑی احتیاط سے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ شخص دکاندار سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ دکاندار کہتا ہے یہ ہمارے شہر کے بہت بڑے عالم اور پاکیزہ انسان ہیں. اور وہ شخص ان سے پوچھتا ہے کہ یہ پاؤں اتنے پھونک پھونک کر کے وہ رکھ رہے ہیں، کیوں ویسے چل رہے ہیں؟ تو دکاندار کہتا ہے یہ اس لیے ایسے چل رہے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ اگر میں پاؤں پورا زمین پر رکھوں گا تو میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی نہ آ جائے، کوئی کیڑا نہ آ کر مر جائے. یہ اتنے پرہیزگار ہیں کہ یہ اس لیے اتنی زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. وہ شخص اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ یار مجھے پتا چل گیا ہے کہ بادشاہ کا ہار کس نے چوری کیا ہے، راجہ کا ہار کس نے چوری کیا. وہ جاتا ہے اور راجہ کے سپاہیوں سے جا کر کہتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کا ہار کس نے چوری کیا ہے. وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں. وہ اسے بادشاہ سلامت کے پاس لے جاتے ہیں. بادشاہ سلامت اس کو سامنے کھڑا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہاں بھائی بتا، تجھے کیسے پتا چلا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے اور تو اتنی معلومات کیسے جانتا ہے کہ میرا ہیروں کا ہار کس نے چرایا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے جان کی امان پاؤں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جب تک آپ بات کی تسلی نہیں کر لیں گے تب تک آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. بادشاہ سلامت بولتے ہیں ٹھیک ہے بتاؤ تم. تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کا ہیروں کا ہار
आपके जो शहर के जो सबसे पारसा इंसान है उन्होंने चुराया है। बादशाह सलामत ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं और गुस्से में आकर उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो। वो शख्स आगे से घबराता नहीं है, वो परेशान नहीं होता। वो कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। बादशाह सलामत कहते हैं कि तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। वो शख्स कहता है मुझे पता है कि अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो आप मेरा सर धड़ से जुदा कर देंगे, लेकिन मुझे सजा देने से पहले आप एक बार तसल्ली कर लें। वो जाते हैं और उस बुजुर्ग पारसा को पकड़ कर ले आते हैं। बुजुर्ग पारसा जब बादशाह सलामत के सामने खड़ा होता है तो बादशाह सलामत उससे पूछते हैं कि मेरा हीरों का हार जो चोरी हुआ है उसका इल्जाम तुम पर लगा है, उसके बारे में तुम क्या कहते हो। तो वो पारसा शख्स आगे से इनकार कर देता है, मैंने ऐसा तो नहीं किया। बादशाह सलामत उस शख्स के तरफ मुतवज्जा होते हैं जिसने इल्जाम लगाया था। वो कहता है कि ये ऐसा नहीं मानेगा, इस पर सख्ती की जाए जैसे आप दूसरे लोगों पर सख्ती कर रहे हैं। मेरी जान तो पहले भी हाजिर है, अगर मैं झूठा साबित हुआ तो आप मेरा सर धड़ से जुदा कर देंगे, लेकिन आप इससे तफ्तीश तो करें। बादशाह सलामत अपने सिपाहियों को कहते हैं कि इस पारसा शख्स को बाहर ले जाएं और इसको जिंदान में डाल दें। आप ये सुनना था तो वो पारसा शख्स कहता है कि जान की अमान पाऊं तो मैं बताता हूं सच क्या है। बादशाह सलामत कहते हैं कि बता सच क्या है। तो वो शख्स कहता है हाँ जी, हीरों का हार मैंने आपके महल से चोरी किया था। जब मैं फलां दिन आपके घर आया था, आपने मुझे दावत के लिए बुलाया था, तो आपके पास पड़ा हुआ हीरों का हार मुझे बहुत पसंद आया था, तो वो मैंने वहां से चोरी कर लिया। अब बादशाह सलामत बड़े हैरान होते हैं, उसको तो सजा मिलती है। और वो उस शख्स से पूछते हैं कि बता, तू तो इस शहर में नया है और जब तू जानता ही नहीं किसी को तो तुझे कैसे पता चला कि हमारा हीरों का हार इस पारसा शख्स ने चुराया होगा। तो वो आगे से बोलता है, बादशाह सलामत, मेरी एक बीवी थी जिस पर मुझे बहुत एतबार था और वो भी साबित किया करती थी कि वो बहुत पारसा है, लेकिन जब मैंने उसको उस हालत में देखा तो मैं उसे छोड़कर आ गया और मैंने ये अंदाजा लगाया, जो इंसान जरूरत से ज्यादा पारसा बनने की कोशिश करता है, जो हर के सामने अपनी नमाजों, अपने रोजे और अपनी इबादतों का जिक्र करता है, हर वक्त तस्बीहात में लिए फिरता होता है, और जो लोगों के सामने ये साबित करता है कि मुझसे बढ़कर इबादत गुजार कोई नहीं है, इसका मतलब है वो रियाकार है, वो झूठ बोल रहा है, वो जो कुछ कर रहा है वो दिखावे के लिए कर रहा है। अल्लाह ताला की बारगाह में किसका क्या कबूल है वो अल्लाह ताला की ज़ात जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें यही सबक मिलता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, जो लोग हमारे सामने हर वक्त अपनी नमाजों का जिक्र करते हैं, जो अपनी इबादतों का जिक्र करते हैं, उनके बातों में आने से बचें और अपने मामलात बड़े अच्छे तरीके से देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहें हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद बाद में हमारी मुलाकात ना हो पाए, इसलिए आपसे यही दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक कर लें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
اللہ حافظ.